ආයිබෝන් ඔබට පේනවා ඇති අපි මේ අරගලය දියත් කරපු අරගලය සම්බන්ධයෙන් ගන්නා පියවරවලදී අපිට තියෙන බාධක Facebook live එකක්වත් දාන්න අපි තත්ත්වයටපත් කරලා තියෙනවා. මන්ද කවුරු මෙයා බ්ලොක් කරනවාද කියලා. ඊයේ සිදුවෙච්ච අරගලය සම්බන්ධයෙන් අරගලය දියත් කරපු අවස්ථාවේදී පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගත උත්සාහය ඔබ දැක්කා. ඒ අවස්ථාවේදී පොලිස්පතිවරයාට ලොකු වගකීමක් තිබුණා. ඒ වගේම හමුදාපතිවරයාට වගකීමක් තිබුණා ශමින්ද්‍ර සිල්වා. ඒ වගේම කමල් ගුණසිංහ ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට වගකීමක් තිබුණා. ඔවුන් දන්නවා නීතියෙන් තමන්ගේ වගකීම කුමක්ද කියලා. ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වගකීම පැහැරලා උත්සාහ කළේ සම්පූර්ණයෙන්ම අරගලයට ප්‍රචණ්ඩත්වය හඳුන්වා දීමට. ඒක වළක්වීමට හැකි වූයේ අපේ ඉන්න තුට්ටු දෙකේ විපක්ෂයක් සජිත් ප්‍රේමදාස ඉන්නවා සීන ලෝකේ ජනාධිපතිවරයෙක්. සජිත් ජනරංජන ප්‍රේමදාස අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න අනුර කුමාර දිසානායක ඔවුන් බලාගෙන ඉන්න වෙන කිසි දෙයක් නෙවෙයි කොතනින් හරි මේවයෙන් මිනි මැරුමක් සිද්ධ වුණොත් ලොකු ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් කීප දෙනෙකුට තුවාල සිදු වුණොත් ඒකෙත් වාසිය ගන්න බලන් ඉන්න තුට්ටු දෙකේ දේශපාලනඥයෝ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒක කියන්න ඕනේ. ජනාධිපතිවරයෙක් මේ හරක් කළේ ඔකම තමයි. සජිත් ගිහිල්ලා සජිත් ප්‍රේමදාසයි අනුර කුමාරයි ගිහිල්ලා මහින්ද දේශප්‍රියගේ පුටුවයට නැට්ට අකුලගෙන හැංගිලා රටම පාවා දීපු මිනිස්සු මේ. ඊයේ මේ අවස්ථාවේදී වුණ ඔක්කොම දැක්කා. මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ? ඒ අවස්ථාවේදී කවුරුත් නෙමෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ දැක්ක තුදත්ත තිලකසිරි ගත්ත ප්‍රයත්නය. ඔහු දුන්නා හොඳ වෝනින් එකක් දුන්නා කමල් ගුණරත්නට. ඒ වගේම නාගානන්ද මේකට විදේශීය සියලුම ආයතන වලට මේක දැනුම් දුන්නා. ඒක ප්‍රසිද්ධිය කළා. I want to tell you the same thing in English because the entire world community is watching. International Monetary Fund, IMF, and the UN, Human Rights Council, Commonwealth, entire world is watching what is happening in Sri Lanka. They were trying to introduce violence yesterday and it was averted with the greatest difficulty. But we have a puppet opposition in this country, did nothing. And I want to make this warning. I want to warn the IGP, the Defense Secretary, and particularly the Army Commander. Don't try to use violence, you will face the consequences. Don't try to listen to Gotabaya Rajapaksa, who has to listen, who has to obey the rule of law. There are a series of judgments pronounced by the Supreme Court. And he should know his duty as the Executive President of the Republic of Sri Lanka. He is required to respect the rule of law and the constitutional obligation. And yesterday, I had to bring this to the notice of the Commonwealth and particularly the IMF. And with the greatest difficulty, this was averted. Today, this matter will go to the Corruption Commission. The IGP, he is deliberately abusing his public office to confer a benefit to himself. He thinks after retirement he can get an ambassador post elsewhere, somewhere in the world, which is prohibited by law. Corruption law, section 70, bribery and corruption law is absolutely clear. If a public officer abuses the public office to confer a benefit or favor to himself or another, it's amount to violation of the corruption law and the sentence is 10 years rigorous imprisonment. Today, he will be taken to the Corruption Commission because you can see what he's doing in front of the temple trees. He has employed how many trucks and buses are there. Police buses and trucks are used. It's a nuisance to the general public. It is parked on the pedestrian. Is it permitted by law? No. He will be reported to the Corruption Commission and also action will be taken against him in the Court of Appeal today to remove all these buses. Yesterday I warned him, a few days before I warned him, so far no action. He has no courage. I don't know how these people became the IGP in the police department. Right? He passed the ball to another person to answer the phone and he has not taken any action to remove this obstruction from in front of the temple trees. This matter will report to the Corruption Commission today. Again the IGP and also action will be taken in the Court of Appeal today. Again the IGP for his dismal failure to enforce the rule of law. And the report will reach the IMF today itself, exposing the whole thing. What this fellow is doing, what Gotabaya is doing right now,
Now what he's doing right now is now Sri Lanka is facing very serious situation right now. International community will not get, you will not get any benefit whatsoever, no financial whatsoever, as long as the Gotabaya Rajapaksa behave in this manner. Only thing he can do, immediately resign and go. If he continue to hold this office as the executive president, he can put the Sri Lanka into very, very difficult situation. We will have no food, no petroleum, no gas, nothing at all. You must have watched what Veerwansa said yesterday. He said what? He said, we have foreign reserves only for one ship or one or two ships loads of gas. That is the situation in this country. Why these people behave in this manner? Why Mahinda Rajapaksa behave in this manner? Having known everything, they know what is happening in this country. Why they are trying to hang on to the power? At least now they should realize. I have to make this statement in English because this should go to the international community. මම ඔබට කියනවා මේ කියපු දේ. මොන් තාම එල්ලිලා හිටනවා පණුව වගේ එල්ලිලා. කන්ද පණුව වගේ මේ අසුචි වලේ ඉඳගෙන කූඩැල්ලෝ වගේ මං කිව්ව කිනිතුල්ලෝ වගේ මේ රට කනවා තියාගෙන. මේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව දැන් කාණුවක වැටලා සිහිසුන් වැටලා ඉන්නවා. ඇය දැන් සුසුම් හලනවා. ඇය අන්තිම හුස්ම ගන්න වෙලාවේ තවමත් මේ 225 පණුව ටික ඇයගේ කුණුලේ බොනවා. ලැජ්ජ නැති වැඩක්. මං කිව්වේ ඒකයි මේ රටේ ඉන්න විපක්ෂයක්, මේ රටේ ඉන්න විපක්ෂ නායකයෙක් පොල් පිටි දෙකකට වැඩි වැඩක් නැහැ. සිහින ලෝකයේ ජනාධිපතිවරු. ඊයේ වෙන්න ගිය සිද්ධියේදී ඒ අවස්ථාවේදී සුදත්ත සිල්වා තාම අගය කරන ඔහුවේ කරපු ප්‍රකාශය. නැත්තම් ඒ විදිහට පොලිස් ට්‍රක්ස් යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඊයේ ආව ප්‍රහාරයක් එල්ල කළාන්ද. ඒක මට ආවේ කොහෙන්ද ඉන්ෆර්මේෂන් එක. ඒක ලන්ඩන් වලින් ආවේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඊයේ උදේ. අද මේ විදිහට ප්ලෑන් කරලා තියෙන ඇටැක් කරන්න කියලා. කාටද මේ ගහන්නේ? රටේ පුරවැසියන්ට. මොනවද පුරවැසියෝ කරපු වැරද්ද? මේ තුට්ටු දෙකේ පාලනය තමන්ගේ අයිතිවාසිකම්. මම ඔබට කිව්වා ආණ්ඩුක්‍රම හස්තාවේ තියෙන වගකීම රජයකට මොනවද? සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, ආහාර පාන, නිවාස මේ සියල්ලම රජයේ වගකීමක් රටේ පුරවැසියන්ට ලබා දීම. ඒ කිසිම දෙයක් නොකර පුරවැසියා රජයට එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර මේ විදිහට තමන්ගේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට තමන්ගේ මූලික අයිතියක් ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වරින් වර පුනා කියලා තියෙනවා. IGPට, ඒ වගේම පොලිස්පතිවරයාට, ඒ කියන්නේ ඒ වගේම ඩිෆෙන්ස් සෙක්‍රටරිට, හමුදා කියන්නේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට, ඒ වගේම ආරක්ෂක හමුදාවේ අධිපතිවරයාට කියන්නේ ශවින්ද්‍ර සිල්වාට, හමුදාපතිවරයාට වහාම නීතිය ආධිපත්‍ය ගරු කරපියාව. මොනවද මේ කරන්න හදන්නේ? මේගේ අවස්ථාවක තවත් මේ වෙකද වෙන්නේ? වහාම ගෝඨාභය මේක නවත්තන්න. ඔබට මේක මේ විදිහට නවත්තන්න බෑ. මේක නැවැත්විය යුතුයි. නමුත් ඕකේ ක්‍රමවේදය ඔක නෙමෙයි. නවත්තන්න තියෙන එකම ක්‍රමවේදය ඔබ වහාම ඉවත්වන්න. ඔබ ඕකේ එල්ලිලා සිටින තාක් කල් ඔබට කරන්න පුළුවන් එකම දේ ඔබේ ඇස් පනා පිට මාතෘභූමිය දැන් ඇවිල්ලා ගිලිලා අන්තිමට ගිහලා දැන් ඇවිල්ලා නහයටත් උඩින් යන තත්ත්වයට ආවා. ඔබ තවමත් මේකේ පණුවෙක් වගේ ඉන්නවා. කරුණාකරලා ওই තත්ත්වය වෙනස් කරන්න. ඔබට තමයි මේකට විසඳුම තියෙන්නේ. ඔබ දැන් මේ ඉල්ලා එල්ලී හිටන තාක් කල් මහින්ද රාජපක්ෂ එල්ලී සිටින තාක්කල් මේ රට අපිට අහිමි වෙනවා. තරුණයින්ට, දරුවන්ට, දූපිතුන්ට ඔබට මේ ඔබ කරන්නේ බරපතල හානියක්, විනාශයක්. ඔබ දකින්න ඇති පියකී අර පොලිස් ට්‍රක් එකකට තමන්ගේ කුඩා දරුවා දුන්නා. අම්මා කෑ ගහලා කිව්වා, "ඇයි මේ දරුවෝ, ඇයි මේ දෙමව්පියෝ මෙතන කෑ ගහන්නේ?" ඔවුන්ට අද වේලක් ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයට ඔබ රටපත් කළා. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම ආසපත් ගෝඨාභය කරුණා කළා ඔබ ඉවත්වන්න. අද මේ ගැන යනවා වාර්තාවක් යනවා ආපහු IMF එකට. ඔබ හිතන්න එපා නාගනන්ද කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. නාගනන්දට තියෙන කනෙක්ෂන් ඔබ දන්නේ නැහැ. ඌ වෙලා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවත් එක්ක ඍජුව සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ මේ රට කොසේ හෝ ගලවා ගන්න. මට හරි කනගාටුයි. කවුද මේ සිහින ලෝකයේ ජනාධිපතිවරයෙක් දෙන්න කියන පොල් පිටි දෙයක් තියෙනවා. කවුද සජිත් ප්‍රේමදාස, අනුර කුමාර දිසානායක. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉන්නවා ළඟම මිනිහෙක් ඉන්නවා. කවුද ලාල් කාන්ත. මේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ මොකටද? මේක තව කැරැල්ලක් ඇති වෙලා රටේ පුරවැසියෝ මැරිලා 100ක් 200ක් විතර ඉස්පිරිතාලේ ගිහිල්ලා එහෙම දෙයක් වෙනකම් බලන් ඉන්නවා ඒකේ වාසිය ගන්න. මේ වගේ තුට්ටු දෙකේ මිනිස්සු තමයි අපේ ලංකාවේ දේශපාලනය දෙන්නේ. ඒක දැන් 225ම එක හෙලාම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඔබට තවත් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. එක්කෙක්වත් මේ රටේ ඔබේ මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් පෙනී නැති කියන එක මම ඔබට තරයේ පුනා කියනවා. ඔය ඔක්කොම බලා ඉන්නේ දේශපාලන වාසියක් ගන්න මිසක් මේ රට නිසි තැනක මෙහෙවන්න නෙවෙයි. මේක අපිට හම්බෙච්ච අන්තිම ඒ වගේම අවසාන අවස්ථාව මාතෘභූමිය මේ 225 ගලවගෙන හරි තැනකට ගේන්න. අන්නේ වෙනුවෙන් තමයි නාගනන්ද පෙනී හිටින්නේ. ඊ වැඩසටහනක් තිබුණා. ඒකෙදි ප්‍රශ්න කළා. මම කිව්වේ මේ රට මෙහෙවන්න ගේන්න ඕනේ කවුද? සමහරට අරගොල්ල භූමියේම මතුවේ නෙළුම් මලක් වගේ තරුණෙක් හෝ තරුණියක්. අපි මමත් බලාගෙන ඉන්නේ ඒකට. අපි නායකත්වයට ගමු තරුණෙක්. නායකත්වයට ගමු එක්ක තරුණියක්. මාතෘභූමියේ මේ කුණු කන මිනිසුන්ගෙන් නැතුව මම කිව්වා honesty, integrity, loyalty, credibility. අචල අවංකත්වයේ, විශ්වාසනීයත්වයේ හා නීතිගරුකත්වයේ ඒක රකින්න. ඒ වගේම
පාරිශුද්ධත්වයේ තියෙන නායකත්වයක් වෙනුවෙන් අපි පෙන්වී සිටිමු. ඔබත් එක්ක නාගානන්ද පුනා ඉන්නවා. දිනපතා මේ වෙනුවෙන් ඉන්නවා. අරගලය අපි දිරිමත් කරන්න ඕනේ. සෑම පුරවැසියෙකුටම මේ වගකීම තියෙනවා කියන එක මම තරයේ කියන්න කැමතියි. ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් කමන්නේ මේකට සෑම දායකත්වයක්ම දෙන්න මේක මාතෘ භූමියෙන් නිසි තැනකට ගිය වෙන දෙයක්. මේක අපි අරගල භූමියේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට අනිත් අයට නාගානන්දගේ ඒ ආශිර්වාදය දිගටම තියෙනවා. අපි කිසිසේත්ම මේකට ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව මේක යමු. අද මේ ගන්නා නඩුවේදී අභියාචනාධිකරණයේ පොලිස්පතිවරයාට නියෝගයක් ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගෝල් අර ටෙම්පල් ට්‍රීස් එකේ ඉස්සරහා අර පිරිත් නාවගෙන ඒකත් කනවා තියාගෙන අර තියෙන බස් ටිකයි ලොරි ටිකයි පොලිස්පතිවරයා කරන ඒ වැරද්ද වහාම අධිකරණයේ මෙදිහත් වීමෙන් ඒක ඉවත් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නවා. මම නැවත ආයාචනය කරන මේ ජනරජයේ සියලුම පුරවැසියෙකුට ඔබේ අධිකාරී බලය බල ගන්නවන්න. ඒකට එහි මොකෙක්වත් නැහැ. ඒ අධිකාරී බලයට පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපති අධිකරණයේ සියලු දෙනාම යටත් කියන එක කරුණා කරලා ඒක සාක්ෂාත් කරන්න තේරුම් ගන්න. ජනරජයේ අධිකාරිය මේ රටේ ඔබ මිසක් ඔය කිසි කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ අධිකාරී බලය බලගන්වලා අපි කෙසේ හෝ මේ 225 මේ රට ගලවා ගමු. මොන ක්‍රමයකින් හරි අපි ඒක කරමු. අපිට මේ අවස්ථාව නැවත ලැබෙන්නේ අපි මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන මාතෘ භූමිය ඔවුන් සමග මේ තරුණ කැල සමග අපි නිදහස් කරගමු. ඒ සඳහා ඒ තරුණ කැලට නාගානන්දගේ උපරිම දායකත්වයේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. ඒ අරගලේ අපි කෙසේ හෝ ජයගමු. සෑම පුරවැසියෙක්ම තමන්ගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සැමට.